प्रिय भाई भौणी मैंने ये प्रत्येकटी कारिका अति अद्भुत एवं एटा हूँ गोटे आलोकर तीर भली आमर तो ये सब पाखापाखि सब आदिवासी अंचल पक्षी देखिले तीर मारिदेवाटा गोटे आमर ये पिला सब सब गोटे आदिवासी पिला गोटे स्वभाव ये तीर मारिदेले पक्षीटी टली पड़ुଛି किंतु ये जो तीर आलोकर तीर एतरे किसी तार क्षति होबार किसी ना ये आलोकर तीर तार कल्याण साधन करियो किंतु प्रथमे तीरटा बाजिले टिके मुंडटा टिके घाई करदब अर्थात आम साधारण भाव में गोटे कथाटा को जमी ऊपर भाव में देखुचु कि बुझुचु ये कारिका गुड़ाक एमती शब्द से सब कथा लिखा जाइए से मुंडटा को खबरईदेव जे ये कथाटा तो कौन धरी होनी हठात ये कौन उल्ट पुलट कथा जना पड़ी एवं एभली विरोधाभास विरोधात्मक शब्द से कारिका सब लिखा जाए जेहेतु गोटे उच्चतर भूमि ये सत्य ये आलोकर अवतरण होची आज जमी कारिकाटी अच्छी लेट आई लर्न दैट व्हेन रीजन डाइड then wisdom was born. Before that liberation, I have only knowledge. तार ओडिया भाषांतर है विलंबरे मु जानिली जेतेबेले जड़ बुद्धिर मृत्यु है कोट कह हेतुवाद बोली जड़ बुद्धि तर्क बुद्धि जेतेबेले तार मृत्यु है सेतेबेले प्रज्ञा जन्म लाभ कला से मुक्ति लाभ पूर्वरु मोर थिला केवल ज्ञान बुद्धि आ प्रज्ञा यही विषयटी प्रथम कारिकार आरंभ होइछे एवं बुद्धि कौन प्रज्ञा कौन सविशेष एक कथा मध्य से प्रथम कारिकार आलोचना सरी एठी गोटे विषय सतर्क कर दउचंती श्री अरविंद एवं माँ तार अर्थ करिया जाकर कहउचंती जे कारिका गुड़िक जेहेतु भारी अद्भुत एवं तार शब्द योजना एभली जेटा आम बुद्धिर उपर कथाटा तेणु बुद्धि द्वारा आक्षरिक भाव में कथाटा को सीधा सीधा बुझा चेष्टा कले आम भूल कर बसवा एवं तार असल गुमर असल गूढ़ार्थ को आम धरी पारानी या पश्चात गोटे गूढ़ार्थ अच्छी जे कौन ये बुद्धि मरीज कौन पुणी से प्रज्ञा जन्म हम कौन ये मरीज तो ये मरीज कथाटा कौन से कहे सेमती आक्षरिक भाव में कथाटा बुझना जे बुद्धि ऊर्ध्वर प्रज्ञा तेणु ये मरीजा कथा नुहे जे ताको अवहेला करवा कि पोड़ीदे कि फोपाड़ीदे कि नष्ट करदे ये अर्थ नुह बुद्धि को अतिक्रम करवा जमी आम गोटे बर्तन यहाँ हूँ गोटे बर्तनगत गोटे परिवर्तन गोटे उच्चतर पावच्छ को जावा उच्चतर पावच्छ को जावा माने कौन तल पावच्छ गुड़ाक फोपाड़ी देवा कि एवं हताधार करवा गोटे इभल्यूशन हूँ गोटे अपग्रेडेशन बर्तमान गोटे समय देव मुहूर्त आ बर्तमान गोटे जुगान्तर गोटे जुग गोटे चेतना गोटे स्तर आ गोटे स्तर को आम जा तेणु ताको अतिक्रम करवा अतिक्रम मनकर गोटे स्टेप मु अच्छा गोटे ऊपर पावच्छ को जी ऊपर पावच्छटा जेपर्यंत तैयारी न होइछि मो भितर बा मु तार साक्षात अनुभव लाभ न करिछि मनकर मु ऊपर को चढ़ी से पावच्छटे हो कि ऊपर गोटे कौन गोटे अच्छी ताको हाथ में धरवा हो कि गोड़ थोइबा हो मत किसी गोटे सहारा मिलबार अच्छी संधान पाइबार मोर अच्छी गोटे जिनस मोर हे पहुँची गलानी ताको बर्तमान मु धर नहीं पारिबी बा तार आश्रय नहीं पारिबी हेले तलटा को छाड़ दे करी ऊपरटा को जीवी किंतु सेटा जे पर्यंत मु न पाइछि मु जोटा प्राप्त मु बर्तमान जहाँ साहाय्य मो जीवन चलई जीवन यात्रा चलई मोर सब ताकू छाड़ो ना ताकू अवहेला कर यहाँ हूँ मोटामोटी कथाटा ये कारिकार एटा से आलोचना करछंती जे बुद्धिर अवदान बहुत बेसी बुद्धिटा गोटे ये श्री अरविंद बहुत आलोचना कर सिंथेसिस योग आम तो गोटे जिनसा बाहर बाहर देखुचे जे
ମଣିଷ ଭିତରେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ କହିଲେ ମୋତେ କିଏ ଚଳଉଛି, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ଯେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଇଏ ମନର ଚାରିଟା ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନସ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନସ, ଯେ ସିଧା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିକି ଗ୍ୟାଦର କରିକି ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ମନେକର ଆଖିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି, କାନରେ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ଜିଭରେ କ'ଣ ଚାଖିଲି, ଏଇସବୁ ମୋର ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଲି। ଏଇଟା ସିଧା ମୋର ନର୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକରି ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ମନଟା ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଉଛି ବା ତା ଦ୍ୱାରା ତା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ବା ବିଚାର କରିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ ହେଲା ମନସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଏତିକି ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କ'ଣ କଥା ଶିଖିଛି, କ'ଣ ଭଲ କଥା ମନ୍ଦ କଥା, ଯାହା ମୋର ଏଇସବୁ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ମୋର ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ମୃତି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି। ସିଏ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ମିଶିମାଶି ଦିଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ, ଇଏ ମାନେ ମନ, ସବୁ ମନ ନା। ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍, ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏବଂ ଚିତ୍ତ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ରଖିଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ କିଛି ଧୂଳିମଳି ଲାଗିଲା, କିଛି ଝାଡ଼ାମଡ଼ା କରିବନି, ଇଏ କରିବନି, ଶେଷରେ ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲାଗିଲା, ସେଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜଟା ସେଥିରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିକି ବି ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ବା ବେଳେବେଳେ କଲର୍ଟା ଡିକଲରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ତାକୁ ଝଡ଼ାପଡ଼ା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଟିକେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସେ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ଜିନିଷ ବିସ୍ମୃତ ବି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭୁଲିବାର ଅଛି? ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଭାରି ତୀବ୍ର ଏବଂ ଇଏ ନା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମନେ ରହେ, ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ବିସ୍ମୃତିକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ବିଭାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅହମ୍। ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଅହମ୍ କହିଲେ ଖାଲି ଗର୍ବ ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଜାଣୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଉଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା କାରଖାନା ଚାଲିଛି ତାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସତ୍ତା କି ମୋର ଯେଉଁ ଅହମ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି ନା। ଏବଂ ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଅହମ୍ ଅଛି। ଅହମ୍ ଅଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋର ପୃଥକ ବୋଧ, ଏଇଟା ବି ଦରକାର। ମନେକର ସବୁ ଖାଲି ହେଉଛି ବାଲି, ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା, ନାନାତ୍ୱ, ଏଇ ତ ଅହମ୍ ଲାଗି ହେଇଛି ନା। ୟାର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ତର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ କଥା ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ମୋର ଅହମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅହମ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତିନିଟା ପାର୍ଟ କହିଲେ, ମନସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅହମ୍। 4 ନମ୍ବର ଯିଏ ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଙ୍ଗ, ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ମଣି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମକୁ ସେ ଲୋକ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ଏ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସିଏ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ହଠାତ୍ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଜଣେଇକିରି ସବୁ ତାଠୁ ଟିକେ ପୃଥକ ରହି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ତାପରେ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲି। ଏ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବାର, ସବୁ କଥାକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ କଥାଟା ଶୁଣି, ମନେକର ମୋତେ ଜଣେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ମନେକର ଯେ ଜଜ୍ ଅଛି, ଏପକ୍ଷ କଥା ଶୁଣିବ, ସେପକ୍ଷ କଥା ଶୁଣିବ, ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିକୁ ଯାଇକିରି ବା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକୁ ଯାଇକିରି ମତାମତଟି ଦେଲେ ସେ ମତାମତଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେମିତିକା
ଯେଉଁଠି କଳହ ଉପୁଜୁଛି ଦୁଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ବାଦୀ ପ୍ରତିବାଦୀ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସପକ୍ଷରେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତା ବିପକ୍ଷରେ କହୁଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଧରେ ସେ ଟିକେ ମିଳାମିଶା କରିଦେବୁ ବୋଲି, କାହିଁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି ଆଗରୁ ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ପଟିଆ ହେଇଥିବ ବା ତାକୁ କିଏ ଆଗରୁ ଧରି ନେଇଥିବ, ସେ ତା ପଟିଆ ହେଇଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକପାଖିଆ ହେଲେ, ସେ ମୋତେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଚୁଗୁଲି କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବା ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଫୁସୁଳେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପଟିଆ କହିବି ନା ଆଉ, ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍, ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ସିନ୍ଥେସିସ୍। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ହେଇଛି, ୟା କଥାରୁ ଟିକେ ତା କଥାରୁ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଲା। ନା ନା ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଲାନି। ଯେମିତି ମନେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କର, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର 3ଟା ଶୀର୍ଷ ଅଛି, ଏ ବି ସି। ବି ସି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭୂମିକୁ ଲାଗି, ସେଇଟା ମାନେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅଛି କି ଭୂମିକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲି ଉପରକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଭର୍ଟେକ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀମାଂସକ ଯିଏ ହେଉଛି ଏ, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ୟା କଥା ଶୁଣିବ, ତା କଥା ଶୁଣିବ, ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଟାକୁ ସିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ବିଚାର କରି, ଉଭୟଙ୍କ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବ, ସେଇଟା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମାନିବେ ସେ କଥାଟାକୁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏରୁ ପୁଣି ଟଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ରେଖା ବିକୁ, ଏରୁ ପୁଣି ଟଣା ହେଇଛି ସିକୁ, ସି ଖୁସ୍, ବି ଖୁସ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଯାହା ମିଳାମିଶା ହେଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟାଠୁ କ'ଣ, ଆମେ ହୁଏତ ଏକପାଖିଆ ହେଇଯାଇପାରୁ, ବା ୟା କଥା ତା କଥାରୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ, ଏଇ ତ କଥାଟା ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି, ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି, ନିରପେକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ନିର୍ଭୀକ, ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏବଂ ସେ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ଲୋକ ରୁଜୁ କାହା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସିଧା କରି ରଖିବ, ସେ କାହା ପାଖରେ ସେମିତି ମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଭୁଲ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ, ବୁଦ୍ଧି ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅଛି। ଏଇ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଲୋକର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ଯେ ଯିଏ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ରହିଲୁଣି, ଏକା ରୁମ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ, ମନେକର ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ସେ ଅଛି। ଯିଏ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିର ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ ସିଧା ତାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଆର ରୁମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଆଲୋକ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶ୍ଚାତରେ, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକରି ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବି ଜଣେ ଲୋକ। ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧିର ଏଭଳି ଚମତ୍କାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯେ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଏବଂ ଏ ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ସେମିତିକା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟା କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ସମାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାଧନା ହେଉଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସେ ସାଧନା କର କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୀତାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ, ଆମେ ଗୀତାଟାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ଏମିତି ପଢ଼ିଦେଲେ ଅମୁକ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେଟାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ପଢ଼ିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଭିନ୍ନ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ
सी बिजनेस करवा लोक हो विभिन्न लोक बर्तमान गीता को केतुआ सब समस्या समाधान करने गीता को रेफर कर माने बुद्धि संपर्क तो बहुत कथा अच्छी एवं जे बुद्धिर जो प्रकार भेद कथा कहली ए संपर्क रे गीतारे कौन अच्छी जे जमती मनुष्य प्रकृति आमर गीतारे आमर जो भारतीय मनस्तत्व जे तामसिक राजसिक सात्विक ये तीनटा ऑर्डर लोक साधारणतः अच्छा ता ऊर्ध्व को जे जीव सी हूँ आध्यात्मिक। अच्छा तो पुणी मिशामिशी अच्छी एथुर किसी से किसी परसेंटेज परम्यूटेशन कम्बिनेशन कले भिन्न भिन्न लोक बाहर तामसिक माने जोटा कि अंधकारमय अस्पष्टता बुद्धिटा आवृत हो जाए राजसिक माने टिके आउ टिके उत्तेजित अवस्था अच्छी टे चंचल एवं उत्तेजित माने ता भितर गोटे स्थिरता आसीनी सात्विक माने निर्मल स्थिर स्पष्ट एवं ये हूँ सात्विक मनोभावपूर्ण लोक तो से अनुजाई कार्यटा भिन्न भिन्न यही कथाटा को गीतारे केमिति प्रकाश करा जायछि मु सेटा पढुछि। से प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम ज व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ तुम्हें कथा बुझा चेष्टा कर जे सात्विक बुद्धि होची कोटा प्रवृत्ति कोटा निवृत्ति कोटा मु करिवि कोटा मु करिवि नै कोटा न्याय कोटा अन्याय कोटा भूल कोटा ठीक कोटा कार्य कोटा अकार्य को कामटा मोर करिवा उचित को कामटा मोर करिवा अनुचित मु जोटे सामाजिक प्राणी समाज केते दिन सभ्यतार विकास पर गोटे आम गोटे नीति नियम सृष्टि करे समाज चलैया हेले कौ रीति नियम गुड़ी पालन करने हम गोटे गोटे समाज गोटे श्रृंखला रही शांति समन्वय रहा कौटा कौ काम कले मु गोटे बंधन रे गोटे विपद रे पड़ी कौटा हूँ मोक्ष बा कौटा हेले मु मुक्त माने मु प्रकृत रे मुक्त मु कौन भूल काम करी जदि बंधन रे पड़ी ठीक काम करी जदि मोर किसी कौन मत कौन विपद भोग करिया पड़े मुमुक्त बंध कौ कार्यटा हूँ बंधनर हेतु कौ कार्यटा हूँ मोक्षर हेतु यहीटा को जी बुझी जार यहाँ को जी जाने जो जार बुद्धि ए विषय सचेतन सेटा हूँ सात्विक बुद्धि बुझेगा एवं सात्विक बुद्धि संपन्न लोक समाज बहुत कम एमतीका लोक जी हे समाज से उन्नति हम समाज से शांति श्रृंखला सी हूँ समुदाय समाज गोटे आसेट से लोक आम शिक्षार असल उद्देश्य हूँ से प्रकार मनुष्य तैयारी करवा। अच्छा यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अजथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसिक बुद्धि संपन्न लोकटा कौटा यथार्थ अजार्थ अजथार्थ सीटा ठीक भाव से जान नहीं हुमकरी मैंने माड़ीज गोटे कौटे जहाँ तार खियाल है गोटे प्रवृत्ति बसरे खियाल बसरे तार शक्ति अच्छी राजसिक लोकर किंतु बुद्धिर एत स्पष्ट बुद्धिर विकास है तेणु से कौटा कार्य तार किसी माने से तार प्रभेद निरूपण से ठीक भाव जान नहीं अजथावत् प्रजानाति सेटा को ठीक भाव जानी नहीं गोटे माड़ीगला ये प्रकार लोकटा हूँ ये प्रकार बुद्धिटा हूँ राजसिक बुद्धि आ तामसिक अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता जोटा अधर्म जोटा करवा कथा नुह अनुचित सेटा को से करिवो सेटा को धर्म बोली ज्ञान करे उल्टा एवं अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथार्न विपरीतांश्च सर्वथान विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी सबू उल्टा कथाटा को से ठीक कथा ठीक बोली धरिब
ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିକୃତ କରିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ରୋଲ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି, ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର କଥାଟା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ତର, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି। ଇଆଡ଼େ ହେବେନି କି ସିଆଡ଼େ ହେବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ସେଇଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର, ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବର୍ଜନ କରିଦେଇଗଲେ ରାତାରାତି ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ହେଇଯିବ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୂପକ ଫଳଟାକୁ ତୋଳି ଆଣିବି। ନା ନା, ଏମିତି କଥାଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପାବଚ୍ଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ କ'ଣ ସାଧିଲେ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏବଂ ସେ ବିଷୟଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, ଆଗରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ, ସେଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରି ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ, ମନେକର ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଥିଲା, ଏ ପଶୁ ଯେମିତି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲା ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ। ତାପରେ ରାଜସିକ ସ୍ତରରେ ବଳ ଯାହାର ମୂଲକ ତାର। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ବିକ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ତୁମ କଥାଟା କେଦୂର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପନ୍ନ, କେଦୂର ଏଇଟା ସମାଜର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲ୍ୟାଣକର କି ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ବିଚାର କରିକି ସବୁ କଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯାହା ଚାଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା। ସେ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ସମାଜର ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି ନା। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି। ତ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ ହଠାତ୍ କିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେ କଥାଟା, ଏବଂ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କଥାଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଯଦିଓ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଅଛି, କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପ୍ରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁନି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରିଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ, ସେଇଟା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସେ ତା ତର୍କ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖା, କେଉଁଠି ଅଛି ଆତ୍ମା, କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରି ଦେଖେଇ ଦେବ ହଠାତ୍ କରି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ନା, ବୁଦ୍ଧି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ ଯିଏକି ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ହେଉଛି ସର୍ବଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା, ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେମିତି ଏକ ସତ୍ତା ବା ଶକ୍ତି ବା ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଏବଂ ମୋର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରୁଛି, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋର ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଚେତନାକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିବି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ବାଟଟା ଖୋଲିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା ବାକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବଟା ମୋର ଆସିଯିବ, ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ହେଇପାରେ,
किंतु प्रज्ञा हूँ सूर्य भली ज्योतिर्मय एवं तार दृष्टि गभीर एवं विशाल जे बाह्य को देखिपारे अभ्यंतर को देखिपारे एवं अंतरतम को देखिपारे एवं सबकिछि को देखिपारे एवं सब कथार खाली देखिब नुहे सब कथार समाधान सूत्र बाहर करिपारे से सर्वज्ञाता। तो यहीटा हूँ मोटामोटी कथा यहीटा को माँ ए कथा को केमती ताकू 10-12टी परिच्छेद रे से कथाटा को वर्णना करछन्ती। आमे प्रथमे माँ एक कथा कहिसन्ती जे आमे बुद्धि को अवज्ञा करि परिबानी अवहेला करि परिबा बुद्धिटा को आम भीतर को एमती बुद्धिटा को काढ़ी देले हठात प्रज्ञा प्राप्त होबी एमतिका कथा नुह। रीजन मस्ट नो लॉन्गर बी द समिट एंड द मास्टर। आमे एबे तो बुझिगले जे बुद्धि बा हेतुवाद एटा वर्तमान मनुष्य पाई कि सर्वोच्च प्रभु नुह कि ये सर्वोच्च शिखर नुह या ऊपर को आहरी अच्छी यही अर्थ रे आमे बुद्धि को अवहेला करिवानी किंतु अतिक्रम करिया को चेष्टा करिवा। एक कथा मध्य श्री अरविंद तांकर ह्यूमन साइकिल मध्य कहिसंती जे वर्तमान बुद्धिर जुग शेष होय जाउची बुद्धिर एंड ऑफ द कर्व ऑफ रीजन जदि एटा को गोटे चित्रलेख मैंने गोटे एमती अभिलेख भाव में जब एटा प्रकाश करा जाए मनुष्य चेतनार विकास जमी कहली तामसिक बुद्धि राजसिक बुद्धि एवं सात्विक बुद्धि एटा को जब एमती गोटे धीरे धीरे कर्वटा उपरक उपरक उठीगला बर्तमान पुणी गोटे से बुद्धिर कर्वटा बर्तमान तलू चली जाऊँगी पुणी जी प्रज्ञा आड़ को उच्चतर चेतना आड़ को आम आरोहण करवा पुणी ए कर्वटा पुणी उपर उपरक उठिब। तो गोटे स्तर रे रीजन वाज ए हेल्प किंतु गोटे स्तर रे रीजन इज ए बार आमर अग्रगति पाई कि गोटे स्तर रे बुद्धि आमको साहाय्य करम चेतनार विकास रे सभ्यतार विकास रे साहाय्य कर वर्तमान जो पर्यायर पहुँचले यही विज्ञान को लेकर पुणी कल कारखाना होती सब कथा होती पुणी से कल कारखाना केमी प्रदूषण होती पुणी विभिन्न स्तर में अर्थनैतिक शोषण ठूँ आरंभ करते कौन समस्या बढ़ी जाइए। तेणु बुद्धि द्वारा आम सब प्रकार समस्या को समाधान करें ना बुद्धिर ऊर्धरे जी अच्छी खोजा और आहरी गोटे उच्चतर ज्ञान उच्चतर शक्ति को प्राप्त होगा यहाँ हूँ बर्तमान कार आह्वान एवं ये कथा आम निश्चय चेष्टा करिबा। तेबे किंतु से जिनिस को जेपर्यंत प्राप्त करिने बुद्धि को मार्जित करिबा आहुरी शुद्ध करिबा विकसित करिबा समृद्ध करिबा कहीं आम बुद्धि तो से स्वच्छ एवं सात्विक बुद्धि परिणत होनी ना एवं भगवान के पाखे अर्पण करवा ये कथा कले जाइकरी आमर गोटे संभावना अच्छे जे आम गोटे नुआ जिनस किसी गोटे समाधान पाइपर। किंतु जदि आम बुद्धि को आम कहवा दीटा कथा जे या एक कथा कहगलानी जे पूरा पूरी एटा को जाबड़ी धरिबा एक कथा कहगलानी जे एटा को संपूर्ण अवज्ञा करी एटा को प्रत्याहार करनबा बा एटा को मु कहब जे अटा आउ ए बुद्धि बुद्धि नीति नियम ए द्वारा मु परिचालित हेबिने एमिति जदि करबो से तार ख्याल द्वारा परिचालित हबो पुणी तार बुद्धि द्वारा मनुष्य जो गोटे संयम निम्न प्रकृति निम्न प्राण ऊपर जो संयम आणिक जो सांस्कृतिक सभ्यतार जो विकास घटी मु हठात एक क्लचटा छाड़देवी जदि पुणी मोर निम्न प्रवृत्ति मोर पशु प्रवृत्ति मोर निम्न कामना बासना यार दास हो भगवान नाटा खाली भणती करी प्रज्ञा ना को भणती करी शेष इाड़ू गला सियाड़ू गला गोटे पशु कि गोटे असुर भली काम कर आ समाज श्रृंखला कौन से सृष्टि कर आहरी विशृंखला बढ़ेदब। तेणु बुद्धिर रोलटा बुद्धिर भूमिकाटा को बुद्धिर आवश्यकता भल भाव बुझार अच्छी एवं जदि आम से छाड़ीदबा ताहले आम आमर आवेग ख्याल दास हो पड़ा आ मनीष कौन गोटे अमनीष तो से हो पशु पशु भली काम कर कहीं ये बुद्धि आमर निम्न प्रकृति मुक्त हवा एवं गोटे असभ्य अवस्था सभ्य जोटा को बर्तमान गोटे सभ्य मनीष कहले बर्तमान तार जहाँ परिचय अच्छे यहाँ बुद्धि द्वारा संभव हो बुद्धिर विचारण द्वारा एवं विचार विमर्श द्वारा एवं तार गवेषणा द्वारा एवं तार बहुत आयास द्वारा ये जिनसा आम तैयारी करछे ये सब तेणु ताकू पूरा पूरी हठात परित्याग करिबार नहीं बरं ताकू मार्जित करिबा एवं ताकू आहुरी विकसित करिबा एवं समृद्ध करिबा
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି କଥା ମୁଁ କହିଲି ନା, ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଚତୁଷ୍ଟୟରେ, ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟରେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ବେଶୀ କରି କହିବିନି, ସେ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟରୁ ବଡ଼ କଥା। ସେ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗୋଟେ ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀଭାବ, ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଇ ଗୋଟେଠୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ହାୟାର ହାୟାର। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା କୁହାଗଲା, ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ହୃଦୟ 4ଟା କଥା ଅଛି। ଏ 4ଟା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଶକ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇକି ଅଛି। ଆମେ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରିକିରି ବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନୁ, ବା ତା ଭିତରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଅଲମାଇଟି ପାୱାର୍ସ ଆର୍ ସଟ୍ ଇନ୍ ନେଚର ସେଲ୍ସ। ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିନୁ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଏ ବୁଦ୍ଧିର ଏ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆମେ ପରିଚୟ କେମିତି ପାଇବା? ବୁଦ୍ଧିର 4ଟା କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଇ 4ଟା କଥାକୁ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରଖର, ଆହୁରି କେତେ ସୃଜନକ୍ଷମ, ଆଉ କେତେ ବିଶାଳ, ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ ସେ 4ଟା? ମୋର ଯେମିତି ଚେୟାରରେ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, କ'ଣ 4ଟା କଥା ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧତା। ମୁଁ ଏ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବହୁତ କଥା କହିଛି। ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, କ'ଣ ଆମେ ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବା? ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେତିକି ମାର୍ଜିତ ହେବ, କେମିତି ମାର୍ଜିତ ହେବ? ଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଯେତିକି ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯେତିକି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେତିକି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ, ସେତିକି କ'ଣ, ଯେତିକି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯେତିକି ସେ ଅହମୁକ୍ତ ହେବ, ସେତିକି ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତା କଥା, ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଆଲୋକ। କାଚଟା ଯଦି ପୁରା ମଳି ଫଳି କିଛି ଧୂଳି ପଡ଼ିନାହିଁ, ସଫା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ କି ନାହିଁ? ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମନେକର ପାଣିଟା, ଗୋଳିଆ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ମୋର ଗାଧୋଉଥିଲି, କ'ଣ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲି, ମୋ ଚାବିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ପାଣିଟା ନିର୍ମଳ ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଚାବିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଉଛି, ଭାଗେ ସ୍ଥଳ, 3 ଭାଗେ ହେଉଛି ଜଳ। ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ଭିତରେ ମୋର ରକ୍ତ, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ ତରଳ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଯେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ, ସେତିକି ମୁଁ ନିରୋଗ ରହିବି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ, ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏବଂ ନିମ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ଆସିବ, ସେ ଉଜ୍ଜଳି ଉଠିବ, ତା ଭିତରେ ଆଲୋକ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ବୋଧ। ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସେଇ ଭଗବାନ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ରୂପରେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ସେଇ ଗୋଟେ କଥା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେ ଫାକଲ୍ଟି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ, ସେଇ ଫୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ କବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ କମର୍ସ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନଥିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସେ କହିବ ମୁଁ ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି, ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖୁଛ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତୁମ ପ୍ରତିଭାର, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ, ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲି, ସିଏ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିକିରି ଆହୁରି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କରିପାରିଲେ, ବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବି। ମୁଁ ଗଣିତ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଯେ ମାନେ ଗଣିତର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି ଚେତନାର ବିକାଶରେ, ସାହିତ୍ୟର ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିବିନି। ବିଚିତ୍ର ବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋକର କେମିତି କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଶକ୍ତିର କେମିତି କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଆହୁରି ବ୍ରଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ବିଶାଳ ହେଲା ପରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବୋଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ରତା, ନାନାତ୍ଵ, ସବୁ ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତାର ବିକାଶ ଯେମିତି ହେବ, ବା ବିଶାଳତା ବୋଧଟା ଯେମିତି ଆସିବ, ସେତିକି ସମନ୍ୱୟ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ହାରମୋନି ରଖିବା, ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରକାଶ, ବିଚିତ୍ର ବୋଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ। କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି, ଅଜସ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି।
ମୁଁ ଯଦି ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଟୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପ୍ରେ ତମର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜିବି ଏମ୍ବି ଏସବୁ ମାନେ ସେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ପୁଣି କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକରି ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକରି ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଚିତ୍ତ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି। ସିଦ୍ ଯେମିତି ମନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଏବଂ କୋଷ କହିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲେୟର ଅଛି ବା ଗୋଟେ ତ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିର କୋଷଟା ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ସେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ଭିତରେ ସବୁ ଡକେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଯେତିକି ଆହୁରି କେତେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛି। ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଝଲକ ପାଇଲି ବା ଗୋଟେ ଆଲୋକର କ୍ରିୟା ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଖିଲିନି, ଆଲୋକଟାକୁ ବରାବର ବା ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ମୋଠୁ ହଜିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବା, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବିକଶିତ ହେଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଅସରନ୍ତି ବଣ୍ଡା ମନେକର ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରିକା ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା, ଦିବ୍ୟ ବାକ୍, ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଦିବ୍ୟ ଭୁବନ, ଏସବୁ କଥା ସବୁ ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଭାଗ। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ସବୁ। ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ତାର ଟିକେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏବଂ ଟିକେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇ 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 ତଳ ସ୍ତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ପୁରାଣ ସମ୍ବଳିତ, ଏ ଖାଲି ଟିକେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଟିକେ ଏମିତି ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ବହି ଧରିଛନ୍ତି, ବୀଣା ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟୁକ ଯାହା ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମୟରେ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଅତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ରହିଛି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନୁ। ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ପଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ଆମ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏଟା କିଭଳି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପାବକାନ ସରସ୍ୱତୀ ବାଜିଭୀର ବାଜିନୀବତୀ ଯଜ୍ଞଂ ବଷ୍ଟୁଧିଆ ବସୁଃ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ, ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ର ଦେବୀ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଦେବୀ, ଇଏ ପୁଣି ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ। କେତେ ପାବଚ୍ଛରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ପାବକା। ପାବକ ସେମିତି କାରକ କାରିକା, ପାବକରୁ ପାବକା। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣିନାମ ପାବକ ଶାସ୍ମି। ବର୍ଣ୍ଣି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ରୂପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଜାତବେଦ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ 2 ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ଶୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଶୁଦ୍ଧି। ଜ୍ୟୋତି ଶୁଦ୍ଧି ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୀପନ, ତୁମ ଭିତରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହଉ କି ମୋର ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେ ଫ୍ଲେମ୍ ଭଳି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠନ୍ତି, ମାନେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ସେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୀପନ। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଶୁଦ୍ଧି, ଜ୍ୟୋତିଶୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଅଗ୍ନିଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଦହନ। ମୋର ମନ୍ଦ ଗୁଣଟା, ମନେକର ଯେମିତି ସୁନାରୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏ କିଛି ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଟା କିଛି ଜିନିଷଟା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ଜିନିଷଟା ମୋ ଭଲ ଗୁଣଟା ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୁଏ ତ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ବିକଶିତ ହେଲା। ଏ କଥା ଯେମିତିକା ଇଏ ପାବକା ନା ସରସ୍ୱତୀ, ସିଏ ହେଲେ ସେଇ
शुद्धिकारिणी पवित्रकारिणी पावनकारिणी सी हेले सी देवी बाजभीर बाजिनी मती आम बाजपक्षी कहले जमी गाईड गोटे सिंबल हिसाब नहीं जाऊँ यहाँ गोटे प्रकृत में ये बाजपक्षी हूँ कौन ये चिल केते प्रकार चिल सब अच्छा एवं सामुद्रिक चिल भी अच्छा सीगल भी अच्छा तो जहाँ हो से बाजपक्षीटा बहुत उच्चरू देखिपर दृष्टिटा भारी तीक्ष्ण दृष्टि दूर देखिपर एवं बहुत शक्ति संपन्न से एरोप्लेन लैंड कला भाई से ऊपर देखीदेव जे माछ केते तार जो समुद्र बा से केते ऊपर को उठिला धड़ास्करी से साइक आसिक धरिक उठे नहीं पड़े तो शक्ति संपन्न जमी दृष्टि संपन्न एवं सेमती सेमती सरस्वती पाखे सी बाजभीर बाजनीवती माने सी मत शक्ति संपन्ना दृष्टि संपन्ना एवं ये जड़े सब देवता मानकर से चारि भाई अच्छा चारिटा सी हूँ रिभु दि डिवाइन आर्टिसन जी सब निर्माता दिव्य निर्माता एवं से प्रभु रुभु प्रभु रिभु विभु बाजस ये एमाने ये हूँ एभली दिव्य शक्ति अच्छा एमाने जमी आजिकल मनकर बड़ बड़ सब फैक्ट्री सब मेसीन अच्छे एत हिट अच्छी ये अच्छी कौन जगह कौन किसी भंगा रुजा है रिपेयर करा मनुष्य पाखे संभव ना आजकल रोबोट जाकर भर पशिक सब जमी ठीक ठाक करुच्ची ये सेमती क्या एभली देवता अच्छा जड़ भितर पशिक गोटे कौन जिस निर्माण हम माने कौन दिव्य निर्माण मनकर भगवान रथ तर विभिन्न प्रकार साज सरंजाम तो पुणी तैयारी लोक आम जमी बढ़ई अच्छी कि आमर जमीका कमार अच्छे कि आउ कौन अच्छी से देवता मानकर सेमती भितर कर्म विभाजन अच्छी ना एवं सी हूँ जो दिव्य शिल्पी आ शिल्पी जी सी पुणी तार सब ये सब जिन दरकार है जाकि कर ना आउ कि लुहा जोगे नदेले से कौटे कौन से सब जिन करमतिका गोटे कौन नुआ जंत्रपाति गोटे तैयारी हम केमतिया तो से मैंने जड़ भितर पशिक सबू जिनस माने तैयारी करि पारिबे सब कर सामर्थ्य अच्छी रूपांतर केमती हम अच्छा ये भली ये हो से बाज शब्दटा से पावकान सरस्वती बाजभीर बाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया बसु मोर जो जीवन रूपक जो यज्ञ मोर जो आरोहण मोर जो ये एडवेंचर ये जो अभयात्रा यहीटा को सी माने आविष्कार कर रुहतु अर्थात या प्रति से कृपाशीला हूँ एवं या प्रति से दृष्टि दिंतु एवं तांको आग आराधना कर सरस्वती बिना साहाय्य जार फारसाइट ना इनसाइट ना मु कौन करने चाहे कौन हवा चाहे आगे तो कह प्रत्येक विषय तुम लक्ष्य विषय सचेतन हो ना प्रत्येक विषय समय डंगा इड़े सियाड़े हबार चान्स अच्छे बुड़ी जीवर चान्स अच्छे विरु शक्ति द्वारा आक्रांत हबार चान्स अच्छे तेणु मोर जो जीवन यज्ञ मो जीवन मो लक्ष्यटा कौन मु कौ स्तर में पहुँचा चाहे एवं ये दिगरे मोर प्रकृत साहाय्यकारी किए एवं शिक्षादात्री किए मुझे साहाय्य नेले ठीक ठीक रास्तार जीवी ना जमी गोटे दिग बारिणी जंत्र भले मुझे साहाय्य नेली ये कली यही अर्थ में सरस्वती को आह्वान कर मो पर्वत श्लोक आ दुटा चमत्कार श्लोक थिला मुझे पढ़ी कि सरस्वती सहित संपृक्त एवं जो दिव्य ऐश्वर्य जो प्रज्ञा ये बोध से सरस्वती ना तेणु आरंभ आम जो साहाय्य नहीं ताहले आमर ये डंगा ठीक रास्तार जीव ठीक लक्ष्य पहुँचो आज बुद्धि स्तर में आम पहुँचे बुद्धि को आहरी मार्जित करवा कहीं सरस्वती है पावका मो बुद्धि को से मार्जित करपारती मो मन को मार्जित करपारती प्राण को मार्जित करपारती शरीर को मार्जित करपारती हृदय को से मार्जित करपारती सी है निर्मला सी है विशुद्धा आ सरस्वती सब पोशाक हूँ धला सी जो पद्म उपर आसीना सी धला एवं तांकर सब ये श्वेत रंगटा हूँ पवित्रता एवं शुद्धतार प्रतीक सेटा ना तेबे आम बुद्धिर भूमिका एवं ये कथा आम जानिले माजी भाई वर्णना करते बुद्धिर जो प्रज्ञा आड़ को आम जा विजडम इज नॉलेज बाय आइडेंटिटी एटा हूँ तादात्म्य ज्ञान एटा हूँ एक्वायर्ड नॉलेज आम बुद्धिगत भूमि जहाँ किसी आहरण करे किंतु एटा हूँ से संपदटा दिव्य से जो विजडम कहले जो ज्ञानर सूर्य सी अच्छा गोटे जगह विजडम अच्छी
ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ତା ଚେତନାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ସମସ୍କନ୍ଧ ହେଇଗଲି ବା ତାକୁ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆମର ସେ ରାସ୍ତାଠୁ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସୋ ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ତାଦାତ ମୋ ଚେତନାରେ, ମୋ ଭିତରେ ଏ କଥା ବି ଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ନା, ଇଏ ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ବସୁମତୀ। ବସୁ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଗତ ଥର ଥିଲା ନା ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବସୁ, ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ବସୁ ବି ଜଣେ ଦେବତା। ବସୁରୁ ବସୁଦେବ ହେଇଛି ନା। ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ବସୁ ଜଣେ ଦେବତା। ବସୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବସୁଦେବ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦେବତା। ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଏଇ କଥାଟା ଅଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୁଦ୍ଧିର ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ନଲେଜ ବାଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଏଇଟା ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେତନାରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ଚେତନାଗତ ଏକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟାକୁ ପାଇବି। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଦାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଗତ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କେମିତିକା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା, ସେ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇରେ ପଡ଼ିଯିବି ନା, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ତା ମାନେ ନିମ୍ନ ଆବେଗ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ଶେଷରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବଣୁଆ ପଶୁରେ ମୁଁ ପରିଣତ ହେଇଗଲି, ଅସୁରରେ ବି ପରିଣତ ହେଇଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା ଉଠୁନି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ମାର୍ଜିତ କରିବା, ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାହିତ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଗତ ଥର ମୁଁ ଗୋଟେ କେନ ଉପନିଷଦ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ କେମିତି ସେ ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଥା କହିଥିଲି। ଶେଷରେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସ୍ତରରୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ପନ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଶେଷରେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେ ତପ, ଦମ, କର୍ମ ଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି ଥିଲା। ତପ ମାନେ ନୁହେଁ କୁଚ୍ଛ ତପସ୍ୟା ନୁହଁ। ତପ ମାନେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତି। ମୋର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂରକ୍ଷିତ ନ କରିବି, ସଂଗୃହୀତ ନ କରିବି, ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କହିଲେ ବି ମାନେ ମୋର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୈହିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋର ଯାହା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ କେମିତି ବଢ଼େଇବି, ଆଗ ସଂଗୃହୀତ କରିବି, ଅପବ୍ୟୟ କରିବିନି, ଏଟାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିବି ଏବଂ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ତପ। ଦମ ହେଉଛି ତମର ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦରେ ଥିଲା, ମାନେ ଦମର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା, ମନସ୍ୟ ଦମନମ୍ ଦମ। ମନକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଦମ। ତପ ସ୍ୱଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତିତ୍ୱମ୍। ତପ କ'ଣ ଯେ ମୋର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି, ମୋର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସେଇ ଫ୍ଲେମ୍, ସେଇ ନଲେଜ୍, ସେଇଟା କୋଡ଼ିଂ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇଟାକୁ, ମୋ ସ୍ୱଧର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବି, ମୋର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ, ସେଇ ଫୁଲଟାକୁ ଫୁଟେଇବି ଯଦି, ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତପ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଗ ଗଛଟି ବଢ଼ିଲା, 2 ପତ୍ରରୁ 4 ପତ୍ର ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଛୋଟିଆ କଢ଼ଟି ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଫୁଟିଲା ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି, କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତପ ସ୍ୱଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ କର୍ମ, ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା କଥା ନୁହେଁ ନା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ଆଚରଣ କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ନା।
से दिव्यत्व प्रेरणा द्वारा परिचालित होकर उद्देश्य द्वारा निर्देश द्वारा निर्देश द्वारा परिचालित होकर जीवन में प्रतिष्ठा करवा मन प्राण शरीर प्रतिष्ठा करवा यहाँ हूँ कर्म। तेणु यही 3टा उपाय जड़े से तत्वनम नाम से आनंदमय ऐश्वर्यमय भगवान को जड़े अनुभव करें। तो ये सेमतिका मुझे आत्मसंयम आम आचरण न करवा जोटा कि बुद्धि द्वारा बुद्धि सब जिन को तल ताल कर विभिन्न दृष्टिकोण देखिक से निम्न प्रकृति घोड़े लगाम दबा कामटा हूँ से बुद्धिर एवं बुद्धि नथिले घोड़ा कुआडे कुआडे मत उड़े नहीं केत उल्टे पकईक कुआडे कौन कर तार किसी ठिकाना नहीं। षष्ठ कथा थिला से माँ जो यही कारिकाटी को व्याख्या करने जाकि माँ जो सब कथा कही से बेले बेले लोक भावी नियंती मु किसी एमती पोथी पुराण जहाँ लेखा अच्छी मुझे एतड़ू या कर से कर मु केतक गोटे नैतिक जीवन यापन करी भाविनी जे तार से प्रज्ञा को प्राप्त हो गला एम गोटे भूल माने प्रज्ञा संपर्क ये जो कह नॉलेज बाय आइडेंटिटी ए संपर्क बेले बेले आमर गोटे भ्रांत धारणा भी थाए। बुद्धि संपर्क में जमी कहली जो कथा सुनती से प्रज्ञा संपर्क लोक भावी जाए सी प्रज्ञावान बर्तमान हो गला एवं सी हूँ बहुत आध्यात्मिक लोक यहाँ भी गोटे भ्रांत धारणा खाली गोटे एमती धार्मिक बा गोटे एमती नैतिक जीवन यापन करी जड़े भावी नब जे सी हूँ प्रज्ञावान यहाँ नुह यहाँ गोटे भ्रांत धारणा। परवर्ती कथा थिला जे मुझे जानीगली जे बर्तमान बुद्धि ठू प्रज्ञा बहुत महत्तर मु बर्तमान ये बुद्धि नीति नियम युवाक मानवि नहीं ये भी आहरी आहरी एक भयंकर भूल या द्वारा कौन हम मु सब नीति नियम गुड़ाक हाँ सब किसी मानिली सब भांगीदेली यहाँ हुए। अरे बर्तमान आध्यात्मिक जुग आसला आउ से पुराणा नीति नियम युवाक आउ किसी काम दबनी युवा काम करवाटा ही प्रकृत अल्प दिन भितर जन पठे गोटे वीडियो बाबा को पठे गोटे से कथा से जो विक्रम सरा भाई से इसरो ना कि भाबा एटमिक रिसर्च सेंटर ना कौन तार थे चीफ थे ये सी कौन कर अफ आवर मॉर्निंग ना कौन एमती आसी गोटे जगह मॉर्निंग वॉक करेंगे से आसिक से गाड़ी छाड़देला सी गोटे जगह बसिक गोटे बेंच फेंच कौट गोटे ये बसिक से गीताटा पढ़ुं से बाट देकरी गोटे भारी यंग पिलाटे जाऊला से देखला जे लोकटा जना पड़ुची बाहर तार ड्रेस पोशाक पत्र जना पड़ुची भारी एजुकेटेड लोक कौन एजुकेटेड लोक गोटे गीताटा धरिक कौन ये पढ़ुची से गोटे कमेंट मारदेला कहला कौन आजिकालिका जुगरे आपण ये बही पढ़ुंट एगुड़ा किसी ये अच्छे सी कौन पद्धति पद्धति पिला कहले सब से कहले मोर युवाक पढ़ाई कौन ये बहुत ये जिन अच्छी ना कौन अच्छी कहले से बहुत उच्चतर जिन कथा अच्छी यहाँ से पिला कहला युवाक आम पढ़ाई ना समय अच्छे ना आग्रह अच्छे आप भाई जड़े एत उच्च शिक्षित लोक ये लोक आप गुड़ा बही पढ़ुंट सी अल्प खंडे जाइए गाड़ी आसिक पहुँचीगला मैंने नहीं जावाई तापर सेठू केमी सी सी कौन पचार किए गाड़ी सी जो बुझेगा जे सी हूँ सी विक्रम सरा इन्स्टिट्यूट हेड से इन्स्टिट्यूट रे पिला चाकरी करुच्ची नुआकरी कौन गोटे रिसर्च फेलो ना कौन गोटे गोटे कौन ये अच्छी भारी से लज्जित है जे एत बड़ा लोक ये से जे पिला प्रकृति में पचार सी हूँ अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम एवं हाँ 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 पर से तेणु ये कथा हूँ निज को निजे भावी ना जे नीति नियम गुड़ाक आम कि माने ये गोटे माँ कहते जे पर्यंत जी ये गोटे कथा से कहते माँ जे कौन सी नीति नियम को भांगार मोर क्षमता नहीं मु ताठू जदि गोटे उच्चतर जिन सृष्टि कर क्षमता मोर नहीं मुझे नीति नियम को भांगी गोटे सी भी गोटे श्रृंखला गोटे व्यवस्था अच्छी मु आउ गोटे उच्चतर श्रृंखला आउ गोटे उच्चतर व्यवस्था कर जदि मोर सामर्थ्य नहीं मुझा भांगीदेली मैंने आहरी सब विशृंखला होगा ना सब जिन नष्ट होगा
ଏଇଟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ମାନେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ହେଇକିରି ଜଣେ ହଠାତ୍ କିରି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନ ହଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିକିରି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବାଟା ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ତା ନିଜର କ୍ଷତି ଏବଂ ସମାଜର କ୍ଷତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି। ତାପରେ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍, ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଶାଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏକ ଚେତନା। ସେଇ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇ ଗତକାଲି ଗଲା, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ହେଲା? ଆଜି 31 ନା? ଗତକାଲି ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡେ ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣଟି, ତୁମର ଯେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଲ ସମାଧି ସେବା ବୃକ୍ଷର ଜନ୍ମଦିନ, ସେମିତି ଗତକାଲି ଗଲା। ସିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସାର୍ଥକ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଗଲା କାଲି ତାର ସେ 30 ମେ ହେଉଛି ସେଇ ଦିବସଟା। ତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବ ବାସୁଦେବ ମିତି। ଏଇଟା ତ କଥା କହିଦେବାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ କଥାଟା କହିଦିଆଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ବସୁଦେବ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ବସୁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବସୁଦେବ ମାନେ ସେ ଦେବତା ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବସୁଧା, ବସୁମତୀ, ବସୁନ୍ଧରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ପୃଥ୍ୱୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସୀତା ଯେମିତି ଭୂଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁନରାବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏକ ମୋ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ପୋତି ହେଇକରି ଯେଉଁ ପୋତାମାଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବି। ଦୁଇଟା ଯାକୁ ମିଶାଇବା ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସେ ଚେତନା କ'ଣ? ଯେ ଭଗବାନ ମାନେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟମୟ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଟର ସବୁ ଜାଣିଛି ହେଉଛି କ'ଣ କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏଇଟା ତ ମେଟେରିଆଲ କଥା କୁହାଗଲା। ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେମିତି ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ସେମିତି, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେମିତି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ୟାର ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଲି ପଦାର୍ଥଗତ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଚେତନାଗତ ଭାବରେ, ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଯେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତିକି ପ୍ରତିଭାବାନ। ତ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୟାଠୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଲୁମିନସ୍, ପ୍ଲାଜମାଟା ବି ଲୁମିନସ୍। ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ କେମିତି ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡିସୋସିଏଟ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଇଏ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ ହେଲା ସେଇ ଚେତନାରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଚୋର ଚାଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାର ହୃଦୟ ଏତେ ବିଶାଳ, ଚେତନା ଏତେ ବିଶାଳ ହେବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭେଦଭାବ ରହିବନି। ସେ ଲୋୟର, ମୁଁ ହାରାଁ, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ସାଧକ, ଆଉ କି ମୁଁ ଯୋଗୀ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି, ସେଇ ସବୁ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ଅଭେଦ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ସବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ, ମୋ ଭିତରେ ସବୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ବିଶାଳ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ସେଇଠି ଭେଦ ଭାବଟା ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ନଥାଇକରି ଘୋଷଣା କରିଦେବା ବା ନିଜକୁ ସେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ଶ୍ରୀ 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 ସବୁ କେତେ ଯେ ଭଗବାନ, କିଏ ସଠିକ ଭଗବାନ। ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ, ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଟିକେ ଧନ୍ଦା ଜାଣିଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ। ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ତାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ, ସେ କୋଠା ବାଡ଼ି କରି ପୁଣି ସେଥିରେ ଜେଲରେ ପଶୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେମିତି କେତେ ଉଚ୍ଚତର କଥା ସିଏ। ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତାର ଶରୀର ମନ ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପବିତ୍ର, ତା ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟଟା। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ରହିବ? ସେଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରହିବନି। ସେଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଅଛି, ମନେକର
ପ୍ରଜ୍ଞାଟା ହେଉଛି ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋର ଏ କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଦିବ୍ୟ ହେବା, ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ହେବା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରମଟା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟତଃ ତ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ସେଠି ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାର ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶଃ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହମିତି ମନ୍ୟତେ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଲି, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ସେମିତି କରିଦେଲି। କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମଦୃଷ୍ଟି, ଶାନ୍ତି, ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରହିବ, ଏଇସବୁ ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ରହିବନି। ଭେଦ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ତୁମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ଶରୀରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡିଂ ରହିବ, ସ୍ତରଭେଦଟା ରହିବ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପିତ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା, ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଯେଉଁ ଭେଦଟା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, କେଉଁ ଅଂଶ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ। ଅନ୍ୟଥା ଏଠି ଗୋଟେ ସାନ ବଡ଼ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ ଏଇ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ତାର ରହିବନି। ସେ ଅଭେଦ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ ପାଇଛି। ନହେଲେ ଅଯଥା ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନକଲି ଜିନିଷକୁ ଧାରଣା କରି ନ ପାଇକରି ମୁଁ ସେୟା ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବି ତା ଭିତରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମା ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏ ଲୋକ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ କି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ଲୋକ ସବୁ କଥାକୁ ତଉଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେ ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଗତ, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଗତ, ନିମ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏଇ ଲୋକ କେଉଁ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ କେଉଁ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ, ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ କି ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭେଦର କିଛି ଗନ୍ଧ ବାସନା କିଛି ପାଇବନି। ତୁମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ଏ ବିଷୟର କିଛି ସୁରାକ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନହେଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଆତ୍ମବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ, ଯିଏ ଜଣେ ଚୈତ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ତା ତଳେ ବା ତଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ଆରେ ଇଏ ବି ସେଇ ଚେତନାର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଇକରି ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷରେ ଜଣେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛି କି ପହଞ୍ଚିନି, ବା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ଭୁଲ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ମା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାହାର ଲୋକର ଚେହେରା ଦେଖିକିରି, ସେ ଦାଢ଼ି ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ବା ସିଏ କ'ଣ ବାଗେଇ ଚୁନେଇକି ଟିକେ କହିଦେଲା ବୋଲି ସେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିନୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏବଂ ତୁମେ ସେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ କିଏ ନୁହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାଟା ଭୁଲ। କେବଳ ଯିଏ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ହିଁ ସେ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁଗାନ୍ତର, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ତରରେ ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ସେ କଥା ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମର ଦରକାର, କ'ଣ ହେବ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାର୍ଜିତ ନ କରେ, ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ନ କରେ, ଆଲୋକିତ ନ କରେ, ଭୁଲ କାମଟା କରିବି, ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ଶେଷରେ ଯେଉଁ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମାନସ ରୋଗ କଥା ଅଛି।
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କୁଟିଳ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ରହିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି ବା ମାନସିକ କୁଟିଳତା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକିତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି। ଭୁଲ କଲେ ତାର ପରିଣାମ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବା ସେ ଶାନ୍ତି ବା ସେ ସୁଖ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ମୋ ଚେତନାକୁ ମୋତେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ, ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରରୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କେମିତି। ଶେଷରେ ମା ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ କମ୍ସ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଇଗୋ ଡିସାପିୟର୍ସ। ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଯେ ମନର ଯେଉଁ 4ଟା ବିଭାଗ କଥା, ଆଉ ସେଥିରେ ମନସ, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି। ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ସୀମିତ ସଂକୁଚିତ କରିକି ରଖିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଅଛି ସୀମିତତା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଗଲା। ମନର କ୍ରିୟା ଆଉ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯିବ କେମିତି? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡଷ୍ଟର ମାରିକି ଲିଭେଇଦେବି? ନା ଏଇଟା ଇଗୋ କେମିତି ଯିବ? ଆରେ ଇଗୋକୁ ଯେମିତିକା, ଇଗୋକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବ, ଇଗୋ କେମିତି ଦିନକରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ସେ ପତଳା ପତଳା ହେଇ 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 ତାପରେ ଯେମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଲା, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ହେଠୁ ହେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ଇଏ କଥାଟା ସେମିତି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ସମର୍ପିତ ନହେଲେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ସେଇ କାମ ହେଉଛି, ଘରେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ସେ ଘରେ କାମ କରୁଛି, ଏଠି ବି ତୁମେ କିଛି କାମ କରିଛ ଏବଂ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଝାଳ ବୋହିଛ। ଏଠି କାମ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକରି ଗୋଟେ କଥାଟା କରିବା। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ମତଲବ ରଖିକରି କରୁଛି, ଅହମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି କାମଟା କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା। ଆହୁରି କେତେ କାମନା ଅଛି। ଏଠି ନିଷ୍କାମ ମାନେ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିଗଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଉନ୍ମୀଳନ ଆସିଗଲା, ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଲା ଫଳରେ ମୋର ସେ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଜନାରେ ଆରୋହଣ କରିବାର ବାଟ। ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଅହମ ପଳେଇବ, ଏ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇବ, ଏଇ ଦ୍ରୌବଲ୍ୟ ପଳେଇବ, ଏଇ ସୀମିତତା ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବ। ସିଏ ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଇଠି ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ କମ୍ସ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଇଗୋ ଡିସାପିୟର୍ସ। ଇଗୋ ଡିସାପିୟର୍ସ only when you are ready to abandon yourself completely to the supreme lord. ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଲ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଏବଂ when you are ready to abandon yourself completely to the supreme lord without any personal motive and without any expectation of profit, when you do it because you cannot do otherwise. ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନକରି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ ନଥିବ। ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥାରେ ମତଲବ, ଏ କାମ କଲେ ମୋତେ କେତେ ମାନେ ଲାଭ ମିଳିବ, ମୋର କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କଥାରେ ତଉଲ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ଏଇଟା କରିଦେଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲାଭଟା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାର ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ନିଜ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଏବଂ ଗତିବୃତ୍ତି ଇଏ ସବୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ଯଦି ସମର୍ପଣ ନ କରିବି ସେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ମୋ ଭିତରେ ପଶିବ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ମୋ ଭିତରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବି ପୁଣି ମୋର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ କି ଆହୁରି ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିବ। ତ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପୃଥକ ହେଇକି ରହିବା ବା ସିଏ ହେଲେ ମୋର ପିତା, ସିଏ ହେଲେ ମୋର ମାତା, ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ବା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ବୁଦ୍ଧିର ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନ ହୋଇ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଆମର ଆଉ ଆମର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭାଗବତ କେଉଁଠି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମୁଁଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଇକରି ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଉଦୟ ହେବ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ଏଇ କାରିକାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।